I will share the presentation. Slide is visible to all of you. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Let us consider the laws of crystallography. There are three laws of crystallography. You have seen about the crystallography. It is the branch of science which deals with the study of structure of the crystal, geometry of the crystal, internal arrangement and properties of the crystal. In the laws of crystallography, let us consider the first law of crystallography, that is law of constancy of interfacial angle. The law of constancy of interfacial angle states that the shape and size of the crystal may vary with the conditions under which crystallization occurs, but angles between the crystal faces of a given species are constant. That is the statement of law of constancy of interfacial angle. म्हणजेच काय तर shape, size of the crystal vary with the conditions under which crystallization takes place, but the interfacial angle for the given type of or given species of crystal always remains constant. That is the law of constancy of interfacial angle. What is interfacial angle? इथे फिगर मध्ये आपण इथे क्रिस्टल फेसेस दाखवले आहेत. दॅट इज क्रिस्टल्स आर बाउंडेड बाय प्लेनर surfaces and it is known as the face of the crystal. If we consider this face and this adjacent face, या दोन adjacent face मधला जो angle आहे, that is known as the interfacial angle. If we see here, this crystal is smaller in size, this crystal is larger in size, but for these two crystals of the same species, although their size is different, this interfacial angle always remains constant for that particular type of crystal. म्हणजे एकाच सबस्टन्सचे जर आपण वेगवेगळे क्रिस्टल्स पाहिले, शुगरचे क्रिस्टल्स पाहिले, तर त्याची साईज वेगवेगळी असते, पण त्याच्यामध्ये जो इंटरफेसियल अँगल आहे, that interfacial angle always remains constant for the given species of the crystal. That is the law of constancy of interfacial angle. These interfacial angles are measured with the help of goniometer. Goniometer या इंस्ट्रुमेंटच्या सहाय्याने आपण क्रिस्टल मधला इंटरफेसियल अँगल डिटरमाइन करू शकतो, मेजर करू शकतो. The external appearance or size of the crystals of a substance may be different. It depends upon the relative development of the different phases under appropriate conditions. साइज वेगवेगळे असते. पाठीमागच्या लेक्चरला पण मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की जेव्हा सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन मधून क्रिस्टलायझेशन होतं, त्यावेळी ज्या कंडिशन्स तुम्ही अप्लाय केलेल्या आहेत, समजा त्याला कूलिंग फास्ट केलं, तर त्याच्या क्रिस्टल ग्रोथसाठी जास्त वेळ मिळत नाही. द क्रिस्टल्स developed are smaller in size, but if we cool the supersaturated solution very slowly, then the crystal grow and we got the larger crystals. म्हणजे वेगवेगळ्या कंडिशन्स ज्या आपण क्रिस्टलायझेशनला अप्लाय केलेल्या आहेत त्याच्यावरती साईज त्याची डिपेंड आहे. But the interfacial angles are always the same for the given species. For example, interfacial angles in all sodium chloride crystals are 90 degree, irrespective of their size and shape. आता मीठ जर पाहिलं, मिठाचे छोटे खडे असतात, मोठे क्रिस्टल्स असतात, पण त्याच्या बाबतीत जो इंटरफेसियल अँगल आहे, म्हणजे छोटा क्रिस्टल असेल किंवा मोठा क्रिस्टल असेल, तर त्याच्यासाठी इंटरफेसियल दोन ऍडजसंट प्लेन्स मधला, दोन ऍडजसंट फेसेस मधला अँगल जर मोजला NaCl चा, तर इट इज 90 डिग्री इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ देअर साइज अँड शेप. अँड दिस इज इलस्ट्रेटेड डायग्रामॅटिकली इन फिगर. फिगर मध्ये तुम्हाला इथं दोन वेगवेगळ्या साईजचे क्रिस्टल्स दाखवलेले आहेत. इंटरफेसियल अँगल दोन ऍडजसंट फेसेस मधला इथं रिप्रेझेंट केलेला आहे, आणि त्या गिव्हन टाइप ऑफ क्रिस्टलसाठी हा इंटरफेसियल अँगल मात्र काय असतो, कॉन्स्टंट असतो. दॅट इज द लॉ ऑफ कॉन्स्टन्सी ऑफ इंटरफेसियल अँगल. समजला हा लॉ सर्वांना? फर्स्ट लॉ, that is the law of constancy of interfacial angle. समजलं का नाही समजलं? प्राची जाधव,
बोला पटकन, आपल्याकडे एवढा वेळ नाही थांबायला. प्राची जाधव जॉईन होऊन गेलाय का कुठं? मॅडम एक मिनिट, लेक्चर घेते मी. हो चालेल. सांगा पटकन. समजलंय का सर्वांना? चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही लिहिलं तरी चालेल, काय डिफिकल्टी नाही ना याच्यामध्ये. लॉ ऑफ कॉन्स्टन्सी ऑफ इंटरफेसियल अँगल समजते मॅम. ओके, लेट अस गो फॉर सेकंड लॉ. The law of rational indices. It states that it is possible to select the three coordinate axes of unit distances such that the ratio between the intercept on these axes for different faces of a crystal can always be expressed by rational numbers. आता याचा काय अर्थ आहे तर, आपण एक क्रिस्टल कन्सिडर केला, क्युबिक क्रिस्टल आहे तुमचा, आणि त्याची स्पेसमध्ये पोझिशन फिक्स करण्यासाठी आपण 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सिस चूज केले, दॅट इज OX, OY अँड OZ. वी हॅव टू फिक्स द पोझिशन ऑफ दॅट crystal in a space. For that we have chosen 3 coordinate axes, that is OX, OY and OZ. If we consider this cubic crystal, then let one face of the crystal will intersect at y-axis at Q, other face of the crystal will intersect z-axis at R, and another face, म्हणजे हा जो क्युबिक फेस आहे तो फेस P या पॉइंटला इंटरसेक्ट करतो. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच आर मेड बाय द क्रिस्टल प्लेन, क्रिस्टल फेसने किंवा क्रिस्टल प्लेनने त्या 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सिसला ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट केलेला आहे, that ratio of the intercept made by the crystal plane on 3 coordinate axes can always be expressed in terms of the rational numbers. That is the law of rational indices. काय स्टेटमेंट आहे? It is possible to select the 3 coordinate axes of unit distances such that the ratio between the intercepts on these axes for different faces of a crystal can always be expressed by rational numbers. What is mean by rational numbers? It is the simple integers like 1, 2, 3 or fractions of these whole numbers. That is the rational numbers. Consider 3-dimensional coordinate system with the axis OX, OY and OZ. OX, OY आणि OZ हे 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सिस आपण कन्सिडर केलेले. फॉर द युनिट सेल कन्सिडर केली तर द इंटरसेप्ट्स आर OA इज इक्वल टू स्मॉल a. दोन्ही फेसेस कन्सिडर केलेले आहेत, ABC आणि LM, तर इथं कन्सिडर करा की ABC हा एक फेस आहे, त्याने A या पॉइंटला एक्स ऍक्सिस वर इंटरसेक्ट केलेला आहे, B या पॉइंटला y ऍक्सिस वर आणि C या पॉइंटला z ऍक्सिस वर इंटरसेक्ट केलेला आहे. म्हणजे हा जो डिस्टन्स आहे OA इज स्मॉल a, OB इज स्मॉल b अँड OC इज स्मॉल c. दुसरा मोठा फेस आपण कन्सिडर केलेला आहे LMN, आणि या फेसने जे इंटरसेक्ट केलेले आहेत OL. आता हे OL म्हणजे हे डिस्टन्स इथं इंटरसेक्ट केलेलं आहे एक्स ऍक्सिस वर, M या पॉइंटला y ऍक्सिस वर इंटरसेक्ट केलेलं आहे, Z या पॉइंटला Z ऍक्सिस वर N या पॉइंटला इंटरसेक्ट केलेलं आहे LMN या फेसने. मग OL इज इक्वल टू LA, हे डिस्टन्स A टू L स्मॉल l आहे, B टू M स्मॉल m आहे, आणि C टू N हे काय स्मॉल n आहे. मग इंटरसेप्ट आपण लिहिताना कसं लिहू शकतो? हा L स्मॉल l आणि O पासूनचं डिस्टन्स आपल्याला मेजर केलं पाहिजे, म्हणजे A आणि L दॅट इज इक्वल टू LA, B आणि M MB, C आणि N दॅट इज NC.
मग हे जर इंटरसेप्टचा रेशो आपल्याला सांगायचा असेल तर एल एम एन हे काय आहेत, आयदर इंटिग्रल होल नंबर्स इन्क्लुडिंग एल म्हणजे दिस डिस्टन्स, एम म्हणजे बी टू एम डिस्टन्स आणि एन सी टू एन डिस्टन्स. एल एम एन आर आयदर इंटिग्रल होल नंबर्स इन्क्लुडिंग infinity or fractions of the whole number. Hence, L, M, N are approximately 2 to 3 respectively. Consider करा की L डबल आहे एच्या नंतर M 2 आहे आणि N 3 आहे, तर हा रेशो 2 to 3 येईल. दिस इज नोन ॲज द ॲक्सेल रेशो ऑर द रेशो ऑफ इंटरसेप्ट. याच्यामध्ये काय फक्त की जो क्रिस्टलची पोझिशन आपण फिक्स करणार आहे स्पेस मध्ये, तर ती पोझिशन फिक्स करण्यासाठी आपण 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सिस चूज केले. इमॅजिन करा त्याच्यावरती क्रिस्टल ठेवलेला आहे, मग क्रिस्टलचा प्रत्येक फेस हा त्या ऍक्सिसला कुठल्या तरी डिस्टन्सला इंटरसेक्ट करेल आणि हा इंटरसेप्टचा जो रेशो आहे, रेशो एक्स एज वाय एज झेड, that ratio can always be expressed in terms of the rational numbers. आणि रॅशनल नंबर म्हणजे काय, तर होल नंबर, इन्फिनिटी आणि फ्रॅक्शनल नंबर. दिस इज द, आणि जो रेशो एक्स वाय झेड हा आपण एक्सप्रेस करतो, दॅट रेशो इज नोन ॲज द ॲक्सेल रेशो ऑर रेशो ऑफ द इंटरसेप्ट. दॅट इज द लॉ ऑफ रॅशनल इंडायसेस. समजला सेकंड लॉ, लॉ ऑफ रॅशनल इंडायसेस. लॉ ऑफ रॅशनल इंडायसेस याच्यामध्ये काय अडचण नाही ना, बोला सायली बिसे. लॉ ऑफ रॅशनल इंडायसेस समजलंय का नाही समजलं, पटकन बोला, चॅट बॉक्स मध्ये लिहा. अवकीरकर, प्रणिता, ओके. सोमनाथ गुरव फक्त सांगतोय, गिरीशा समजला, ठीक आहे. लेट अस गो फॉर द थर्ड लॉ. तीसरा लॉ कन्सिडर करा की थर्ड लॉ इज द लॉ ऑफ क्रिस्टल सिमेट्री. द लॉ ऑफ क्रिस्टल सिमेट्री, it states that all crystals of the same substances possess the same elements of symmetry. Symmetry is one of the most important property of the crystal, and it is related to the arrangement of the crystal faces. Symmetry in crystals may be due to the plane, it may be due to the line, or it may be due to the point. Accordingly, there are 3 types of symmetry elements associated with a crystal. These are called as the elements of symmetry. आता क्रिस्टलची सिमेट्री ही मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी आहे आणि that symmetry may be due to the plane, due to the line, or due to the point in the crystal. Accordingly, there are 3 elements of symmetry, and these 3 elements of symmetry are plane of symmetry, axis of symmetry, and center of symmetry. Let us consider one by one. First, plane of symmetry. A crystal is said to have a plane of symmetry if it can be divided by an imaginary plane into 2 equal parts, each of which is the exact mirror image of the other. आता इथं मी फिगर मध्ये दाखवलेलं आहे बघा, कधी क्रिस्टल मध्ये प्लेन ऑफ सिमेट्री असू शकतं, तर असे एक इमॅजिनरी प्लेन आपण त्या क्रिस्टल मधून काढलं तर it will divide the crystal into 2 equal parts so that each part will be the exact mirror image of the other part. If we draw, actually the plane आहे का नाही, पण आपण इमॅजिनरी प्लेन त्याच्यामधून काढलं. क्रिस्टल ही युनिट सेल दाखवलेले आहे तुम्हाला क्युबिक क्रिस्टलची, याच्यामधून असं एक इमॅजिनरी प्लेन जर आपण काढलं तर दॅट प्लेन विल डिवाइड द क्रिस्टल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स so that each part will be the exact mirror image of the other part. That is known as the plane of symmetry. आता या क्रिस्टल मध्ये किती प्लेन ऑफ सिमेट्री आपण काढू शकतो, एकच काढता येईल का भरपूर काढता येतील?
बघा आता मी व्हर्टिकल प्लेन फक्त तुम्हाला इथं दाखवलाय. आपण असा पण प्लेन काढू शकतो हॉरिझॉन्टल, नंतर डायगोनल प्लेन पण काढू शकतो, असाही डायगोनल प्लेन काढू शकतो. म्हणजे दॅट we can draw the plane within that crystal so that it will divide the crystal into two equal parts so that each part will be the mirror image of the other part. म्हणजे दोन सेम पार्ट मध्ये त्याचं डिव्हिजन झालं असेल आणि प्रत्येक पार्ट ही दुसऱ्या पार्टची कॉपी असेल, एक्झॅक्ट मिरर इमेज असेल. दॅट इज नोन ॲज द प्लेन ऑफ सिमेट्री. समजलं प्लेन ऑफ सिमेट्री म्हणजे? देन लेट अस कन्सिडर अबाउट द ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. दुसरा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री काय आहे तर ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. इट इज अन इमॅजिनरी लाईन. बघा, axis of symmetry, when we say that the crystal possesses the axis of symmetry, that is, if an imaginary line is drawn through the crystal such that during the rotation of the crystal through 360 degree, the crystal presents exactly the same appearance more than once, we say that crystal possesses the axis of symmetry. म्हणजे क्रिस्टल आहे त्याच्यामधून आपण एक असा इमॅजिनरी लाईन ड्रॉ केली आणि त्या लाईन भोवती तुम्ही क्रिस्टल रोटेट केला तर दॅट क्रिस्टल विल पजेस द सेम अपीअरन्स मोर दॅन वन्स. म्हणजे 360 मधून तो क्रिस्टल रोटेट केला तर एकापेक्षा जास्त वेळा सेम अपीअरन्स क्रिस्टलचा दिसत असेल तर वी से दॅट क्रिस्टल पजेस द ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. मग if we draw the imaginary line through the crystal and rotate the crystal through 360 degree, we got the same appearance at 180 degree and then at 360 degree. Then we say that the axis of symmetry or that axis is a dyad axis. Crystal have two-fold symmetry. As shown in this figure. म्हणजे इथं जो समोर तुम्हाला अपीअरन्स दिसतोय तो 180 डिग्रीला रोटेट केल्यानंतर सेम अपीअरन्स दिसेल आणि पुन्हा 360 ला रोटेट केल्यानंतर सेम अपीअरन्स दिसेल. म्हणजेच आपल्याला दोन वेळा त्या क्रिस्टलचा सेम अपीअरन्स दिसला बाय रोटेटिंग द क्रिस्टल थ्रू 360 डिग्री. सच ऍक्सिस इज नोन ॲज द डायड ऍक्सिस and such symmetry is known as the two-fold symmetry. If in this case, आता triad axis means हे बघा आपण कन्सिडर केलं ही लाईन ड्रॉ केलेले इमॅजिनरी लाईन थ्रू द क्रिस्टल and that crystal is supposed to be rotate around that line, then this same appearance will be obtained by rotation through 120 degree. म्हणजे 120 ला तुम्हाला सेम अपीअरन्स दिसला, नंतर 240 ला दिसला आणि नंतर 360 ला दिसला. म्हणजे थ्रू 360 डिग्री रोटेशन 3 वेळा त्या क्रिस्टलचं सेम अपीअरन्स दिसलं आपल्याला. दॅट इज क्रिस्टल पजेस द ट्रायड ऍक्सिस अँड द सिमेट्री इज थ्री-फोल्ड सिमेट्री. याच्याऐवजी जर हा क्रिस्टल आपण घेतला तर याच्यामध्ये सेम अपीअरन्स आपल्याला 4 वेळा दिसेल. म्हणजे 90 डिग्रीला एकदा दिसेल, 180 डिग्रीला एकदा दिसेल, नंतर 270 ला एकदा दिसेल आणि 360 ला. म्हणजे 360 मधून तो त्या लाईन भोवती क्रिस्टल रोटेट केला तर सेम अपीअरन्स आपल्याला 4 वेळा दिसला. वी कॉल इट हॅज द फोर-फोल्ड सिमेट्री अँड ऍक्सिस ऑफ रोटेशन is the tetrad axis. Tetrad axis. याच्याऐवजी जर हेक्सागोनल क्रिस्टल आपण कन्सिडर केला तर हेक्सागोनल क्रिस्टल मध्ये 6 वेळा आपल्याला सेम अपीअरन्स दिसेल. म्हणजे 60 डिग्रीला एकदा दिसेल, 120 ला एकदा दिसेल, 180 ला एकदा दिसेल, असं 6 टाइम्स we got the same appearance and we call it is hexad axis. It is hexad axis. समजलं हे? ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री समजलं का नाही समजलं?
ठीक आहे. ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री मॅडम लेक्चर आहे चालू, जरा लेक्चर चालू आहे, मी नंतर करते. Hexad axis. Then let us consider about next, that is the center of symmetry. What is center of symmetry? It is an imaginary point within the center of the crystal, so that if any line is drawn through that point, it will intersect all the faces of the crystal at equal distance on either side. दोन्ही बाजूने distance same असेल तर that is known as the center of symmetry. It is a point at the center of the crystal so that any line drawn through it will meet the surface of the crystal at equal distances on either side. आता इथं सेंटर आपण सिलेक्ट केला, ही फेस दोन्ही बाजूला सेम डिस्टन्स वरती इंटरसेक्ट करते, ही फेस दोन्ही बाजूला सेम डिस्टन्स वरती इंटरसेक्ट करते. तसंच आपण इथे दाखवलं किंवा असंही पाहिलं तर इट विल इंटरसेक्ट द फेसेस ऑफ द क्रिस्टल ॲट इक्वल डिस्टन्सेस फ्रॉम आयदर साइड. मग अशा प्रकारचे प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री आणि सेंटर ऑफ सिमेट्री किती असतील क्रिस्टल मध्ये? ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री एकच असेल का एकापेक्षा जास्त असेल? प्लेन ऑफ सिमेट्री एकच असेल का एकापेक्षा जास्त असेल? इट इज नॉट वर्दी दॅट ए क्रिस्टल मे हॅव ए नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री अँड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री, बट इट कॅन हॅव ओनली वन सेंटर ऑफ सिमेट्री. सेंटर ऑफ सिमेट्री मात्र असा एकच पॉइंट आपण क्रिस्टल मध्ये काढू शकतो. प्लेन ऑफ सिमेट्री आपल्याला जास्त मिळतील, ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री पण एकापेक्षा जास्त मिळतील, पण देयर इज ओनली वन सेंटर ऑफ सिमेट्री. ए परफेक्ट क्यूब हॅज ए टोटल ऑफ 23 elements of symmetry because cubical body possesses the highest degree of symmetry. समजलं हे सर्वांना? 3 elements of symmetry, that is plane of symmetry, axis of symmetry and center of symmetry. याच्यामध्ये काही शंका नाही ना? These are the 3 laws of crystallography, that is the law of constancy of interfacial angle, दूसरा law of rational indices, and third law of crystal symmetry. In the law of crystal symmetry, we have seen 3 elements of symmetry, that is plane of symmetry, axis of symmetry and center of symmetry. Then let us consider next Weiss indices and Miller indices. We know that crystal lattice consists of unit cells arranged in parallel planes. Thus, each crystal plane lies parallel to the crystal face as also to the unit cell face. These planes cut the 3 axes along 3 crystallographic axes OX, OY and OZ. आता आपण पाठीमागे पाहिलं की to fix the position of the crystal, we have chosen 3 coordinate axes which are at right angles to each other, and the crystal face will intersect these axes at particular distances. Scientists who proposed that a given crystal plane could be described in terms of the intercept along the axis. मग क्रिस्टलचा फेस किंवा क्रिस्टलचा प्लेन हा इंटरसेप्टच्या टर्म मध्ये आपण डिस्क्राइब करू शकतो. दॅट इज द लॉ ऑफ रॅशनल intercept or rational indices. These intercept of the plane on 3 coordinate axes are known as the Weiss indices. Weiss indices म्हणजे काय तर सिंपली क्रिस्टल प्लेननी की क्रिस्टल फेसने 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सिसला जो इंटरसेक्ट केलेला आहे, that intersect is known as the Weiss indices. म्हणजे Weiss indices ची डेफिनेशन आपण काय सांगू शकतो? It is the
intercept made by the crystal plane on 3 coordinate axes. आणि मग हा इंटरसेप्ट रॅशनल नंबर असतो, म्हणजेच काय, इट मे बी होल नंबर, इट मे बी फ्रॅक्शनल नंबर, और इट मे बी इन्फिनिटी. आता इन्फिनिटी कसा, तर एखाद्या क्रिस्टल प्लेननी ऍक्सिसला इंटरसेक्टच केलं नाही, म्हणजे इट रिमेन्स पॅरलल टू दॅट ऍक्सिस, सो दॅट द इंटरसेप्ट इज इन्फिनिटी. म्हणजे वेस इंडायसेस होल नंबर असतात, फ्रॅक्शनल नंबर असतात किंवा इन्फिनिटी असतात. सो वेस इंडायसेस आर रादर ऑकवर्ड टू यूज अँड रिप्लेस बाय मिलर इंडायसेस. मग क्रिस्टल प्लेन डिस्क्राईब करण्यासाठी आपण इंटरसेप्ट त्याचे यूज करतो. आणि हे इंटरसेप्ट जर फ्रॅक्शनल नंबर्स असतील, इन्फिनिटी असतील, तर हे लिहिताना आपल्याला जरा ऑकवर्ड होतं. यासाठी these are replaced by the Miller indices. म्हणजे वेस इंडायसेस म्हणजे सिम्पली रेशो ऑफ द इंटरसेप्ट आहे आणि दे आर रिप्लेस्ड बाय द मिलर इंडायसेस. आता मिलर इंडायसेस म्हणजे काय, तर इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेस इंडायसेस. मिलर इंडायसेस आर द reciprocal of the Weiss indices. The reciprocals of these intercepts are small whole number. Miller indices can be defined as these are the reciprocals of the Weiss indices, these are the reciprocals of the intercept, and are always expressed in terms of the smallest whole number. म्हणजे वेस इंडायसेसचा रेसिप्रोकल घेतला आणि रेसिप्रोकल सुद्धा जर फ्रॅक्शनल नंबर येत असेल तर तो होल नंबर मध्ये कन्वर्ट करायचा, स्मॉलेस्ट होल नंबर. That is the Miller indices, and these Miller indices are also known as the HKL values. The name Miller indices was after the name of the British scientist W.H. Miller. Thus, Miller indices of the plane may be defined as it is the reciprocal of the intercept which the plane makes with the 3 axes and expressed as smallest whole number. समजलं? वेस इंडायसेस आणि मिलर इंडायसेस म्हणजे काय, तर वेस इंडायसेस म्हणजे क्रिस्टल प्लेनने 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सिस वर जे इंटरसेक्ट केलेले आहे तो रेशो एक्स एज वाय एज झेड, that ratio of the intercept is known as the Weiss indices. आणि मिलर इंडायसेस म्हणजे काय, रेसिप्रोकल ऑफ द वेस इंडायसेस which are expressed in terms of the smallest whole number. It is the reciprocal of the intercept or it is the reciprocal of Weiss indices expressed in terms of the smallest whole number. समजलं? हे वेस इंडायसेस आणि मिलर इंडायसेस हे समजणं आवश्यक आहे, कारण पुढं आपण ज्यावेळी क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करतोय त्यावेळी किंवा प्लेन किंवा फेसेस क्रिस्टलच्या स्टडी करताना आपल्याला वेस इंडायसेस आणि मिलर इंडायसेस सांगता आले पाहिजेत. त्याच्यामध्ये काय डिफिकल्टी नाही ना? अवकीरकर, प्रणिता, समजलं का नाही समजलं वेस इंडायसेस आणि मिलर इंडायसेस? तुम्ही बोलत नाही आहात, प्रत्येक वेळी मी सांगते. हा, ठीक आहे, छान. देन कन्सिडर नेक्स्ट, दॅट इज द, आता इथे कन्सिडर करा की हा युनिट सेलचा प्लेन आहे आणि हा पण अदर प्लेन आहे. फॉर इलस्ट्रेशन लेट अस कन्सिडर ए क्रिस्टल सिस्टम विथ द ऍक्सिस OX, OY and OZ. ABC रिप्रेझेंट द युनिट सेल. ए, बी आणि सी ही युनिट सेलचा एक सरफेस दाखवते, व्हाईल LMN हा दुसरा सरफेस किंवा दुसरा फेस आपण कन्सिडर केलेला आहे. अनदर क्रिस्टल प्लेन अंडर स्टडी. द इंटरसेप्ट ऑफ द युनिट सेल प्लेन आर, हे इंटरसेप्ट आहेत OA, OB आणि OC आणि याच्या लेंथ आहेत A, B आणि C. The intercept of the plane under study OL, OM and ON are LA, MB and NC. Here L, M, N are either integral whole numbers or fractions of whole numbers. The reciprocal of these numbers are written together in bracket HKL to give the Miller indices of the plane under study. म्हणजे या प्लेनने
प्रत्येक ऍक्सिसवर केलेला इंटरसेप्ट, दॅट रेशो ऑफ द इंटरसेप्ट इज बेस इंडायसेस, आणि त्याचा रेसिप्रोकल घेतल्यानंतर जो होल नंबर येतो, दीज आर द मिलर इंडायसेस, और दीज आर ऑल्सो नोन एज द HKL values of that plane under study. Next, how to find the Miller indices? कशा प्रकारे मिलर इंडायसेस प्लेनच्या डिसाइड करायच्या, डिटरमाइन करायच्या? तर राईट द इंटरसेप्ट ॲज मल्टिपल्स ऑफ ABC ॲज LAMBNNC. पाठीमागे फिगर मध्ये आपण पाहिलं त्याच्यामध्ये. टेक द रेसिप्रोकल्स ऑफ LMN. आता LM आणि N हे जर इंटरसेप्ट असतील त्याचे रेसिप्रोकल घ्या. Clear fractions to get the whole numbers, that is HKL values, and Miller indices of the plane are HKL. Problem बघा, एक determine the Miller indices for a plane when the intercept along the axis are 2A, 3B and 2C. The unit cell intercepts are A, B, C, and the intercepts of the given plane are 2A, 3B and 2C. मग याची लेंथ जर आपण कन्सिडर केली LMN, तर हा इंटरसेप्ट आहेत 2, 3 आणि 2, म्हणजे 2, 3 आणि 2 हे काय झाल्या, तुमच्या वेस इंडायसेस झाल्या. आणि वेस इंडायसेसचा रेसिप्रोकल आपण घेतला तर 1/2, 1/3 and 1/2 हा रेसिप्रोकल आला. पण फ्रॅक्शनल नंबर मध्ये आपल्याला या एक्सप्रेस करायच्या नाहीत. रेशिओ ऑफ द इंटरसेप्ट घेतला तो आला म्हणजे तो बेस इंडायसेस आला. त्याचा रेसिप्रोकल घेतला, रेसिप्रोकल आला 1/2, 1/3 आणि 1/2. मग आता हा स्मॉलेस्ट होल नंबर मध्ये कन्व्हर्ट करायचा आहे, तर त्याला काय करावं लागेल, कितीने मल्टिप्लाय करावं लागेल इथं, क्लिअर फ्रॅक्शन्स बाय मल्टिप्लाइंग विथ 6. प्रत्येक ह्याला 6 ने मल्टिप्लाय केलं तर वी गेट 3, 2, 3, which gives the whole numbers, that is 3, 2, 3, and thus Miller indices of the given plane are 3, 2, 3. किंवा एक प्लेन आपण कन्सिडर केलं, ते एक्स ऍक्सिसला युनिट डिस्टन्स वरती इंटरसेक्ट करत आहे, वाय ऍक्सिसला हाफ डिस्टन्स वरती इंटरसेक्ट करत आहे, आणि झेड ऍक्सिसला 1/3 डिस्टन्स वरती इंटरसेक्ट करत आहे. तर 1, 1/2 आणि 1/3 हा इंटरसेप्ट आले. म्हणजेच इथं मी काय सांगितलं तुम्हाला की एक्स ऍक्सिसला युनिट डिस्टन्स वरती इंटरसेप्ट करतोय, वाय ऍक्सिसला 1/2 डिस्टन्स वरती इंटरसेप्ट करतोय, आणि झेड ऍक्सिसला 1/3 डिस्टन्स वरती इंटरसेप्ट करतोय. म्हणजेच हे जे तुमच्या आले इंटरसेप्टचा रेशो तो आला वेस इंडायसेस. आता वेस इंडायसेसचं आपल्याला पुन्हा मिलर इंडायसेस मध्ये कन्व्हर्जन करायचंय. मिलर इंडायसेस म्हणजे त्याचा रेसिप्रोकल घ्यायचा आहे. एकचा रेसिप्रोकल 1 येईल, 1/2 चा रेसिप्रोकल किती येईल, 1/2 चा रेसिप्रोकल 2 येईल, आणि 1/3 चा रेसिप्रोकल 3 येईल. म्हणजे तुमच्या मिलर इंडायसेस किती आल्या, 1, 2, 3. म्हणजे जे तुमचे इंटरसेप्ट आहेत ते इंटरसेप्ट म्हणजे बेस इंडायसेस, त्याचा रेसिप्रोकल घेतला, होल नंबर असेल तर काही कन्व्हर्जन करण्याची गरज नाही, फ्रॅक्शनल नंबर असेल तर मात्र तुम्ही स्मॉलेस्ट होल नंबर मध्ये त्याचं कन्व्हर्जन करायचंय. समजलं हे बेस इंडायसेस अँड मिलर इंडायसेस. Then next, let us consider about the crystal structure. The particles, आता कोणताही क्रिस्टल आपण जर कन्सिडर केला तर त्याच्यामध्ये ऍटम्स आहेत, आयन्स असतील किंवा मॉलिक्युल्स असतील. म्हणजे जर आपण NaCl चा क्रिस्टल घेतला तर त्याच्यामध्ये आयन आहेत, Na+ आणि Cl- आयन्स आहेत. मग these are the individual units in the crystal are highly ordered as it is evident from their geometrical shapes. त्याच्या म्हणजे कशी अरेंजमेंट रॅन्डमली नसते तर ऑर्डरली अरेंजमेंट असते. स्मूथ सरफेसेस अँड स्पेसिफिक इंटरफेशियल अँगल्स. द पार्टिकल्स इन क्रिस्टल आर अरेंज्ड इन रेग्युलर पॅटर्न्स दॅट एक्सटेंड इन ऑल डायरेक्शन. The overall arrangement of the particles in a crystal is called the crystal lattice.
आता इथे आपण स्मॉलेस्ट युनिट कन्सिडर केले. लॅटिस म्हणजे तुम्हाला माहित आहे की जे पॉइंट्स आपण क्रिस्टलमध्ये दाखवलेले आहेत ते कनेक्ट केल्यानंतर नेटवर्क ऑफ पॉइंट मिळतात. दॅट इज नोन ॲज द लॅटिस. Space lattice or simply lattice. To describe the structure of a crystal, it is convenient to view it as being made of large number of basic units. आता हे बेसिक युनिट आहे, त्याचं रिपिटेशन झालेलं आहे इथं. The simple basic unit or building block of a crystal lattice is called the unit cell, and this is illustrated in figure. ही युनिट सेल आहे, हे आपण पूर्वीही पाहिलेलं आहे. तर समजला हा पार्ट सर्वांना. मिलर इंडायसेस आणि वेस इंडायसेस म्हणजे समजलं का? म्हणजे एखाद्या जर तुम्हाला इंटरसेप्ट दिले असतील तर त्याचं मिलर इंडायसेस. गिरीशा, काय अडचण आहे का? देशमुख, प्रणिता, अवकीरकर, गिरीश, हा ठीक आहे. देन लेट अस कन्सिडर नेक्स्ट, दॅट इज द, बघा, इज द स्लाइड इज फिजिबल टू ऑल ऑफ यू? स्लाइड दिसते का दुसरी? सांगा हो किंवा नाही. स्लाइड दिसते? मिलर इंडायसेस. अरे बोला पटकन, स्लाइड दिसते का? दुसरी स्लाइड दिसते का मिलर इंडायसेसची? दिसते मॅम. दिसते ना? देन लेट अस कन्सिडर अबाउट द मिलर इंडायसेस. आता आपण मिलर इंडायसेस म्हणजे पाहिलेलं आहे. तर a lattice plane is a plane which passes through any 3 points, which passes through any 3 points which are not in a straight line. A set of parallel lattice planes is characterized by its Miller indices, that is HKL values. HKL values. The set of lattice planes divides A into H part, B into K parts, and C into L parts, where A, B, C are the lengths of the unit cell side. म्हणजे हा लॅटिस प्लेन इथे दाखवलेला आहे. ए ही जर लेंथ असेल युनिट सेलची तर इंटरसेप्टने एच पार्ट मध्ये डिवाइड केलं, सी एल पार्ट अँड बी के पार्ट. दीज आर द HKL व्हॅल्यू और दीज आर ऑल्सो नोन ॲज द मिलर इंडायसेस. आणि मिलर इंडायसेस कशा काढायच्या हे आपण पाहिलेलं आहे. जे इंटरसेप्ट आहेत ते इंटरसेप्ट लिहून घ्या. त्या झाल्या वेस इंडायसेस. वेस इंडायसेसचा रेसिप्रोकल घ्या. जर फ्रॅक्शनल नंबर आले तर ते स्मॉलेस्ट होल नंबर मध्ये कन्वर्ट करा. दीज आर द मिलर इंडायसेस. Also these are known as the HKL values of that plane. Now let us consider the simple system, that is the cubic lattice. Cubic lattice consider करा. याच्यामध्ये this is very simple unit cell. These unit cells are particularly important for two reasons. First, a number of ionic solids and metals have crystal lattices comprising cubic unit cell, and second, it is relatively easy to make calculation with these cells because in them all the sides are equal and cell angles are 90 degree. म्हणजे जर आपण क्युबिक सेल पाहिली तर अगदी सिंपल आहे ती. ऑल द अँगल्स इक्वल आहेत आणि इट इज रिलेटिव्हली इझी टू मेक द कॅल्क्युलेशन. दिस इज द क्युबिक लॅटिस. क्युबिक लॅटिस मधले ही युनिट सेल दाखवलेले स्मॉलेस्ट युनिट. हे जे पॉइंट्स आहेत दीज आर नोन ॲज द लॅटिस पॉइंट्स. आणि हे नेटवर्क होल क्रिस्टल आपण कन्सिडर केलेलं आहे. रिपीटेशन आहे युनिट सेलचं and it forms the network of point. It is known as the crystal lattice. Let us consider three types of the cubic unit cell.
मग डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द युनिट्स, म्हणजे याची युनिट्स कोणते आहेत, ॲटम असेल, आयन असेल किंवा मोलिक्युल असेल, तर त्याची अरेंजमेंट युनिट सेल मध्ये कशा प्रकारे आहे, म्हणजे त्याने कुठं पोझिशन ऑक्युपाय केलेले आहे इंडिव्हिज्युअल युनिटने. डिपेंडिंग अपॉन दॅट देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्युबिक युनिट सेल. 3 टाइप्स आहेत क्युबिक युनिट सेलचे. These 3 types are simple cubic unit cell, body centered cubic unit cell and face centered cubic unit cell. तुम्ही ऑलरेडी इनऑर्गॅनिक मध्ये स्टडी केलेलं आहे. सिंपल क्युबिक सिस्टीम, फेस सेंटर्ड क्युबिक सिस्टीम अँड बॉडी सेंटर्ड क्युबिक सिस्टीम. लेट अस कन्सिडर वन बाय वन. सिंपल क्युबिक सिस्टीम. आता इथे आपण युनिट सेल म्हणजे स्मॉलेस्ट युनिट कन्सिडर केलेलं आहे. तर याच्यामध्ये देअर आर इन ऑल 8 पॉइंट्स, म्हणजे 8 स्ट्रक्चरल युनिट्स असतात याच्यामध्ये. ॲटम असेल, आयन असेल किंवा मोलिक्युल असेल. इंडिव्हिज्युअल युनिट्स आर 8 and these 8 units are situated at 8 corners of the cube. इथं डायग्राम जर तुम्ही पाहिली, इथंही आहे हे लक्षात घ्या. इथंही पाठीमागच्या कॉर्नरला आहे, तो बॅक साईडला आहे, त्यामुळे तिथं तुम्हाला दाखवलेलं नाही, विजिबल नाही. पण देअर आर 8 युनिट्स. इथं 4 कॉर्नरला 4 आणि खालच्याही 4 कॉर्नरला 4 युनिट्स आहेत. म्हणजे त्याच्यामध्ये जो ॲटम असेल, आयन असेल किंवा मोलिक्युल असेल, तर त्याने ऑक्युपाय केलेली पोझिशन ही आपण या रेड पॉइंटने दाखवलेले आहेत. ते पॉइंट किती आहेत? 8 पॉइंट्स आहेत. म्हणजे 8 स्ट्रक्चरल युनिट्स आहेत सिंपल क्युबिक सिस्टीम मध्ये. अँड इच इज सिच्युएटेड ॲट इच कॉर्नर ऑफ द क्यूब. आणि क्यूबचे जर कॉर्नर पाहिले तर क्यूबला 8 कॉर्नर असतात. त्या प्रत्येक कॉर्नरला एक एक इंडिव्हिज्युअल युनिटने पोझिशन ऑक्युपाय केलेले आहे. ए बॉडी सेंटर्ड क्युबिक सिस्टीम. बॉडी सेंटर्ड क्युबिक सिस्टीम मध्ये 9 पॉइंट्स. देअर आर इन ऑल 9 स्ट्रक्चरल युनिट्स. इन ऑल देअर आर 9 पॉइंट्स. आउट ऑफ दॅट 8 आर सिच्युएटेड ॲट 8 कॉर्नर्स. म्हणजे 8 पॉइंट हे 8 कॉर्नर्सला आहेत. आणि राहिलेला जो एक पॉइंट आहे तो त्या क्यूबच्या सेंटरला आहे. म्हणजे 8 points are situated at 8 corners of the cube and 1 at the center of the cube. That is why it is known as the body center cubic system. त्या क्यूबच्या बॉडीच्या सेंटरला आहे तो. दॅट इज द बॉडी सेंटर्ड क्युबिक सिस्टीम. आणि थर्ड टाइप जर आपण कन्सिडर केला, फेस सेंटर्ड क्युबिक सिस्टीम. इन फेस सेंटर्ड क्युबिक सिस्टीम देअर आर 14 पॉइंट्स, 14 structural units, and out of these 14 structural units 8 are situated at 8 corners of the cube. क्यूबच्या 8 कॉर्नरला 8 युनिट्स आहेत. आणि प्रत्येक फेसचा जो सेंटर आहे त्या फेसच्या सेंटरला एक युनिट आहे. म्हणजे फेस सेंटर बघा, हा वरचा फेस आपण कन्सिडर केला, त्याच्या सेंटरला एक युनिट आहे. हा साईडचा लेफ्ट साइडचा फेस कन्सिडर केलाय, त्याच्या सेंटरला एक युनिट आहे. हा डाऊनवर्ड फेस कन्सिडर केला, त्याच्या सेंटरला एक युनिट आहे. राईट साइडचा हा फेस कन्सिडर केला, त्याच्या सेंटरला एक युनिट आहे. फ्रंटचा क्यूबचा फ्रंटचा फेस कन्सिडर केला, त्याच्या सेंटरला एक युनिट आहे. आणि बॅकचा फेस कन्सिडर केला, त्याच्या सेंटरला एक युनिट आहे. म्हणजे 6 फेसेस क्यूबच्या आहेत. त्या प्रत्येक फेसच्या सेंटरला हा युनिट सिच्युएट झालेलं आहे. दॅट इज देअर आर 6 पॉइंट्स ॲट द सेंटर ऑफ इच फेस ऑफ द क्यूब. अँड दस 8 आणि 6 किती झाले? इथेही प्रत्येक ठिकाणी लक्षात ठेवा की इथेही पॉइंट तुम्ही दाखवायचा आहे, या कॉर्नरला पण पॉइंट दाखवायचा आहे, इथं पण. तरच तुमचे 8 पॉइंट्स इथं येतील. आणि इथं 6 म्हणजेच 14 पॉइंट्स आर देअर इन फेस सेंटर्ड क्युबिक सिस्टीम. दस the cubic system is further divided into 3 types. That is the simple cubic system, body centered cubic system, and face centered cubic system, depending upon the arrangement of the points within that crystal. समजले हे तीनही टाइप्स? हे तीनही टाइप्स. हा, ठीक आहे. Then next,
Let us consider about planes or faces of a simple cubic system. Planes मॅम स्लाइड नाहीये. दिसत नाही. बरं हा ठीक. तुम्ही जे शिकवलं दिसत नाही. मग पाठीमागं पण दिसत नव्हती का? नव्हती दिसत. अरे मग सांगायचं ना लगेच, तुम्ही बोलत नाही यात काहीच. हा, मी 2 वेळा विचारलं स्लाइड दिसते का. हं? अं, 1 मिनिट थांबा. बघा दिसते ना, ही स्लाइड दिसली का? मिलर इंडायसेस दिसते येस का? मॅम. हा हा दिसते. हा मग हा ठीक आहे. मग हे मिलर इंडायसेस म्हणजे इंटरसेप्ट मेड बाय द क्रिस्टल प्लेन, सॉरी, intercept made by the crystal plane on 3 coordinate axes are base indices, and when we take the reciprocal of these intercept we got the Miller indices. They are always expressed in terms of the smallest whole number. म्हणजे जे इंटरसेप्ट मेड केलेले आहेत क्रिस्टलने ऑन 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सिस त्याला सिम्पली आपण बेस इंडायसेस म्हणतो, आणि त्याचा रेसिप्रोकल घेतला आणि तो स्मॉलेस्ट होल नंबर मध्ये एक्सप्रेस केला, दॅट इज द मिलर इंडायसेस. देन we have seen the simple system, that is the cubic system. Cubic system मध्ये this is the smallest unit, it is unit cell. When it is extended in all direction it produces the entire crystal, and this network of point is known as the lattice or crystal lattice. आता cubic system ही simple आहे because all the angles are same, that is 90 degree. म्हणजे इथे जर तुम्ही अँगल पाहिले सर्व तर ते 90 डिग्री आहेत, and therefore it is relatively easy to make the calculations with this same cubic system. मग cubic system चे 3 types आहेत. We have seen 3 types of the cubic system, that is the simple cubic system, बॉडी सेंटर्ड क्युबिक सिस्टीम अँड फेस सेंटर्ड क्युबिक सिस्टीम. सिंपल क्युबिक सिस्टीम मध्ये जे इंडिव्हिज्युअल युनिट्स तुमचे असतील, ॲटम असेल, आयन असेल किंवा मॉलिक्युल असेल, दीज इंडिव्हिज्युअल युनिट्स आर सिच्युएटेड ॲट 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. इथं पण आहे इंडिव्हिज्युअल युनिट, 8 पॉइंट्स तुम्ही दाखवायचे, प्रत्येक कॉर्नरला एक पॉइंट, दॅट इज द सिंपल क्युबिक सिस्टीम. बॉडी सेंटर क्युबिक सिस्टीम मध्ये 9 पॉइंट्स आहेत, 9 स्ट्रक्चरल युनिट्स आहेत, याच्यापैकी 8 स्ट्रक्चरल युनिट हे 8 कॉर्नरला आहेत. इथं पण दाखवायचंय फिगर काढताना, दॅट इज 8 points are situated at 8 corners of the cube, and remaining one is present in the body, that is in the center of that cube, that is the body centered cubic system. आणि फेस सेंटर मध्ये 14 स्ट्रक्चरल युनिट आहेत. या 14 स्ट्रक्चरल युनिट पैकी 8 जे युनिट आहेत ती प्रत्येक कॉर्नरला आहेत 8 पॉइंट, आणि प्रत्येक फेसचा जो सेंटर आहे, आता क्यूब जर आपण पाहिला तर क्यूबला 6 फेसेस आहेत. हा वरचा जो फेस आहे त्याच्या सेंटरला, राईट साइडचा फेस आहे त्याच्या सेंटरला, डाऊनवर्ड फेस आहे त्याच्या सेंटरला, हा लेफ्टचा फेस आहे त्याच्या सेंटरला, राईटचा फेस आहे त्याच्या सेंटरला, फ्रंटचा फेस आहे त्याच्या सेंटरला, आणि बॅकचा फेस आहे त्याच्या सेंटरला. म्हणजे 6 फेसेस क्यूबचे आहेत, त्या प्रत्येक फेसच्या सेंटरला एक पॉइंट आहे, आणि 8 कॉर्नरला 8 पॉइंट्स आहेत, म्हणजे 14 पॉइंट्स झाले. दॅट इज द फेस सेंटर्ड क्युबिक सिस्टीम. देन लेट अस कन्सिडर अबाउट द planes or faces of the simple cubic system. The planes or faces of the simple cubic system स्टडी करण्यासाठी इथं पण आपण मिलर इंडायसेस आणि वेस इंडायसेस बघणार आहोत. तर ही फिगर जर पाहिली आपण, इथं एक क्यूब घेतलेला आहे, सिंपल क्यूब घेतलेला आहे, सिंपल क्युबिक सिस्टीम, आणि युनिट सेल और युनिट क्यूब कन्सिडर केलेला आहे, रेफर टू 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सिस OX, OY and OZ. द फेस TSLR, बघा हा फेस TSL आणि R. आता आपण हा क्यूब ठेवलेला आहे स्पेस मध्ये, 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सिस चूज केलेले आहेत, आणि त्याचा हा फेस आपण कन्सिडर करतोय, कोणता? TSL आणि R.
युनिट क्यूब कन्सिडर केलेला आहे, म्हणजे युनिट लेंथ आहे त्याची. TSLR हा जर फेस कन्सिडर केला तर हा फेस कोणत्या ऍक्सिसला इंटरसेक्ट करतोय? आपले 3 ऍक्सिस आहेत, एक्स आहे, वाय आहे आणि झेड आहे. तर या 3 ऍक्सिस पैकी कोणत्या ऍक्सिसला हा फेस इंटरसेक्ट करतोय? इथे यल या पॉइंटला इंटरसेक्ट करतोय. हाच फक्त फेस आपण क्यूबचा कन्सिडर केलेला आहे पुढचा. TSLR. मग किती ऍक्सिसला तो इंटरसेक्ट करतोय? एक्स ला इंटरसेक्ट करतोय यल या पॉइंटला. वाय ला इंटरसेक्ट करतोय का? सांगा पटकन. नाही करत. झेड ला इंटरसेक्ट करतोय का? करतोय? नाही करत. म्हणजे याचा इंटरसेप्ट वाय वरचा किती येईल? इन्फिनिटी. आणि झेड वरचा पण इंटरसेप्ट किती येईल? इन्फिनिटी. म्हणजे इंटरसेप्टचा रेशो किती आला? हा 1, हा इन्फिनिटी आणि हा इन्फिनिटी. बघा, the face TSLR cuts the x-axis at the point L and is parallel to other two axes. Hence, the intercept made by this plane on 3 coordinate axes are in the ratio 1 as infinity. या काय आल्या तुमच्या? वेस इंडासेस. आणि याचा रेसिप्रोकल आपण घेतला तर आपल्याला मिलर इंडासेस मिळतील. अँड द मिलर इंडासेस आर 1चा रेसिप्रोकल 1, इन्फिनिटीचा रेसिप्रोकल 0, इन्फिनिटीचा रेसिप्रोकल परत 0. म्हणजे मिलर इंडासेस आपल्या 1 0 0 आल्या. अँड धिस फेस इज कॉल्ड ॲज क्युबिक फेस अँड इज एक्सप्रेस्ड ॲज, प्लेन एक्सप्रेस करताना स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये करा, 1 0 0 प्लेन और फेस. या फेसला काय म्हणायचं? क्युबिक फेस, किंवा या प्लेनला 1 0 0 प्लेन. समजलंय हे? आता आपला टाइम इथं संपलेला आहे. समजलं काय हे झालेले पॉइंट्स? याच्यामध्ये काय डिफिकल्टी नाही ना? पहिल्या 2 लेक्चर्सच्या पीपीटी मी पाठवलेल्या आहेत आपल्या क्लासरूमला. आणि ए डिव्हिजनचे कोण विद्यार्थी ॲडॉनला असतील तर मी ॲडॉनच्या ग्रुपवरती पण झालेल्या 2 लेक्चरच्या पीपीटी पाठवलेल्या आहेत. त्यावेळी ते करा. ठीक आहे? ओके, वी शुड लिव्ह हिअर.